नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानी पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जे कोनसे ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानी पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1 बरगड़ एमपी को बड़ सूचना। अमित शाह ओडिशा गस्त बातिल। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ओडिशा गस्त बातिल होइछि। आसंता 4 तारिख रे ओडिशा आसीबार कार्यक्रम रहितबा बेले यह बातिल होइतबा नै बरगड़ एमपी प्रदीप पुरोहित सूचना दैछन्ति। गुरुत्वपूर्ण कार्य जोग ओडिशा गस्त को बातिल करा जाइतबा नै सूचना रहिछि। पूर्वर कार्यसूची अनुसार 7 जुलाई 4 रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे पहुंची बरगड़ गस्त करिथांते। सेठारे 1750 कोटी टंकार इथानल प्लांट उद्घाटन सहित साधारण सभार उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहिछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 उपमुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। तैयारी एवं महालक्ष्मी कॉरिडोर 500 महिला 1 कोटी संशोधित लक्ष्मी पुराण बांटे राज्य सरकार। एने उपमुख्यमंत्री प्रदीप परिडा सूचना देइचंते। नुआ संशोधित लक्ष्मी पुराण को नमिता अग्रवाल एवं गीता दास गाइबे। लक्ष्मी पुराण को नहीं सरकार अनन्य पदक्षेप नैचंते। बलराम दासଙ୍କ जन्मपीठ रे तैयारी एवं महालक्ष्मी कॉरिडोर। एई कॉरिडोर स्थानीय लोकन को रोजगार देई परिबो। 500 महिला एकाठी लक्ष्मी पुराण गाई परिबे। कॉरिडोर रे बलराम दासଙ୍କ गैलरी लक्ष्मी को रिसर्च गैलरी रहिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 अदानी सह बड़ चुक्ति स्वाक्षर कले ओडिशा सरकार। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एवं ओडिशा सरकार को मध्य एक बड़ चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को उपस्थित रे लोकसभा भवन रे शिल्प विभाग एवं अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी मध्य 1,01,000 कोटी एमयू स्वाक्षर होइछि। एई एमयू द्वारा 53,500 नूतन नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली जणा पड़िछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 केजुरु पीजी जाय पिला को मिलिबो मागणा शिक्षा। केजुरु पीजी जाय पिला को मिलिबो मागणा शिक्षा। ड्रॉप आउट हार ह्रास करबा पई सरकार एबोली गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैचंते। कोनसे छात्र छात्री जयपुर आर्थिक अवस्था रे शिक्षा रो दूरई न जेबे सेते पई ई योजना करा जाय। चलित वर्ष अर्थात 2026-27 रो यह कार्यकारी हेबो। राज्य कैबिनेट रे आज 8टी विभाग रो 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव ऊपर मोहर बाजिचे बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर नंबर 5 नवम और दशम पिला को मध्याह्न भोजन 5 वर्ष रे खर्च हो 4,224 कोटी। विद्यालय रे पढ़ुतबा नवम और दशम पिला को मिलिबो मध्याह्न भोजन। आसंता 5 वर्ष पई पिला को मिलिबो मिड डे मील। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को अध्यक्षतार बसितबा कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति होइछि। पूर्व प्रथम ରୁ अष्टम श्रेणी पर्यंत मिलुतबा मध्याह्न भोजन वर्तमान स्कूल रो समस्त पिला मिड डे मील रो सुजोग पाइबे। या द्वारा 57 लाख रो उद्ध पिला उपकृत हेबे। आगामी 5 वर्ष रे एथि पई 4,224 कोटी खर्च करा जिवो बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर भत्ता पई कठोर होला नियम। आधार बैंक लिंक जरूरी द्वंद्व हिताधिकारी। ओडिशा सरकार को सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर भत्ता प्रदान नियम को कड़ाकड़ी करा जायछि। आगामी दिन में सहजरे भत्ता पाइबा पे आधार बैंक अकाउंट लिंक बाध्यतामूलक करा जायछि। किंतु याको नै हिताधिकारी को भितर देखा दैछि द्वंद्व। राज्य रे 3 लाख रो अधिक भत्ता हिताधिकारी करिनांते आधार बैंक लिंक एतिपई सरकार समस्त जिलापाल को तुरंत पदक्षेप नेबा को निर्देश दैछन्ते। वर्तमान चलुतबा अकाउंट भित्तिक पेमेंट आगो को बंद होई जिवो। जदि आधार सह बैंक अकाउंट लिंक न हुए तबे आगामी दिन में पेंशन मिलिबार बड़ बाधा सृष्टि हेबो। राज्यर विभिन्न स्थान अनेक वृद्ध असहाय और शଯ୍याशायी बैंक को जाई पारु नाहंती। तेणु सेमानकु किपरि सहजरे भत्ता मिलि परिबो से नै प्रशासन को निर्देश दैछन्ती सरकार बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर बही त्रुटि मामला रे 10 जनक विरोध रे मुख्यमंत्री को कार्यानुष्ठान। बही त्रुटि पई 10 जनक विरोध रे मुख्यमंत्री कार्यानुष्ठान नैचन्ते। आउ जे माने त्रुटि पई दायी थिबार प्रमाण मिलिबो सेमानक विरोध रे बे कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली सरकार कहउचन्ते। किंतु ए पर्यंत विभागीय सचिव असेपा निर्देशक और संपादना मंडली संपूर्ण निर्दोष भावे बोलुचंते। एतिसह त्रुटिपूर्ण बहिचपा पई पानी रे पड़िथिबा कोटी कोटी टंका के भरण करिवो तार उत्तर भी का पाकरे नाही बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर 23 ओएएस अधिकारी को रथयात्रा दायित्व। आगो को विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा सुपरिचालना पई 23 ओएएस ऑफिसर को दायित्व दिया जायछि। एने साधारण प्रशासन पक्षरु मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी करा जायछि। विज्ञप्ति रे ओएसडी भावे 23 ओएएस अधिकारी आज जुलाई 27 तारिख पर्यंत रथयात्रा दायित्व तुलाइबे बोली उल्लेख करा जायछि बोले खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर सार को नहीं बड़ कथा कहिले मंत्री कहू कहू कहिदेले गत वर्ष कोन चलित खरीफ ऋतु रे राज्य रे सार जोगाण को नहीं कोनोसी असुविधा हेबो नहीं बोली समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत स्पष्ट करछन्ते। राज्य रे पर्याप्त परिमाण रे सार मौजूद रहितबा बेले चासी मानक आवश्यकता पूरण पई सरकार संपूर्ण सजग रहिछन्ते बोली से कहिछन्ते। मंत्री कहिछन्ते जे गत वर्ष सार रो कला बाजार होई नथिला बरं सरकार को पक्षरु इनपुट सहायता
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଚାଷୀ ଗଛର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ସାରର ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାର ଅଭାବ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ ମିଳିବ। ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଡିଓ ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅସେପାର ଚିଠି ଲେଖିଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଆର ଅବଧି। ପୁଣି ବଢିଲା ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଆର ଅବଧି। 2025-26 ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚିଠି। ଆଜି ଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ, ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏଁ ବଢିଲା ଅବଧି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁକୁ ଦେବେ ସୁନା ମୁଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସାଇ ମୋମନ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ସ୍କିମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ 13,600 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ନୂଆ କପି ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ସଂଶୋଧିତ କପି ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ବହିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂଆ ବହି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂଶୋଧିତ ବହିର କପି ପଠାଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ବହି ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କମିଟି ଯେଉଁ 14ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯିବ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢିବି କହିଲେ ନବୀନ। ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। ଯଦି ଦେଖିବା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ କର୍ମୀ ଦଳରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ଛାଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଜୁନ 28ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ଜୁନ 28 ବଦଳରେ ଜୁଲାଇ 5ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ତାରିଖ ବଦଳିବା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, 29,500 ଯୁବତୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶିଳ୍ପାୟନର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋ ଇଷ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ବା ସିଆଇଆଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଟିଇଟି ପାସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଇଟି ପାସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରିବା ଅବଧି 2ରୁ 3 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2028 ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ଟିଇଟି କ୍ଲିୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅକାକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି। ଏହି 2 ପିନ୍ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ଅକାକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ପୁରୀବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯିବା ସୁଗମ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ଏନେଇ ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ସହିତ କାମ କରିବି। ଏପଟେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସୁଜାତା ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଯେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ବିଜେଡି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଲଢିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ ବେପାରରୁ ମାଲାମାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମାତ୍ର 3 ମାସରେ 1038 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ଉପରେ ଟିକସରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ ଅବଧିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ 1038 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜସ୍ୱର ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 885 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଣିକି ନମ୍ବର ନୁହେଁ ୟୁଜର୍ସ ନେମରୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ, ବଦଳିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ଫିଚର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କରିପାରିବେ ଚାଟିଂ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫିଚର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଚାଟିଂ ଏବେ ଫେସବୁକ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର 300 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କେବଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଣିଲେ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଭିଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିଷେଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ 50% ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରରୁ କାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଏକ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ବୈଧ ପିୟୁସି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ମନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ବର୍ଷ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କମିବ ବିଜୁଳି ଦର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଟି କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ରହିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର 4.43% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମିଯିବ। ଗତ 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜରେ 4.43%ର ଏହି ହ୍ରାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସର ବିଲିଂ ଚକ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିବାହ କାର୍ଡରେ ରହିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମାନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ শেখ ହାସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ শেখ ହାସିନା ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନଡିଟିଭିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ହାସିନା ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ରାସ୍ତା। ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଯାହାକୁ ନିଜାମକ ସହର ବା ମତିର ସହର କୁହାଯାଏ, ତାହାର ପରିଚୟରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏହି ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଇଟି ହବରେ ଏବେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଭିନ୍ୟୁ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତାର ଏହା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଫଳନ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ
बैंक अकाउंट को सीधा जीव 50,000 पर्यंत सब्सिडी टंका घोषणा है सरकार को नुआ ईवी गाइडलाइन। दिल्ली सरकार प्रदूषण कमाइबा एवं इलेक्ट्रिक जान ईवी को प्रोत्साहित करने नुआ ईवी पॉलिसी 2024-30 रो चिठा ड्राफ्ट जारी करिसंते। एही पॉलिसी अधीन रे इलेक्ट्रॉनिक 2 चकिया जान किणुवा ग्राहक को प्रथम वर्ष 30,000 टंका एवं 3 चकिया जान किणुवा ग्राहक को 50,000 टंकार सब्सिडी मिलिबो। यह सो बीएसआईबी 4 चकिया जानर मालिक मानको गाड़ी स्क्रैप भांगिबा करबा बाबद 1 लाख टंकार स्क्रैपिंग इंटरेस्ट प्रोत्साहन राशि दिया जिवो। ए नीति अनुसार जनवरी 2027 रो केवल इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ही पंजीकृत रजिस्ट्रेशन हबो एवं अप्रैल 2028 रो केवल नुआ इलेक्ट्रॉनिक 2 चकिया जानर रजिस्ट्रेशन करा जिवो। दिल्ली रो वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी सुधारिबा एवं जानवाहन प्रदूषण जहाँ राजधानी प्राय 23% प्रदूषण कारण कमाइबा दिगरे एही पॉलिसी एक बड़ पदक्षेप अटे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर बदली गला सबु नियम एणिकी 25 दिन रे मिलिबो सिलिंडर। जदि आपण एलपीजी गैस सिलिंडर व्यवहार करछन तेबे आपण एही खबरटे निश्चित भाबरे जानिबा जरूरी। सरकार एवं तेल कंपनी गुड़िक गैस सिलिंडर संपर्क में अनेक नूतन नियम लागू करिसंते। सिलिंडर बुकिंग एवं वितरण ठारू आरंभ कर गैस संयोग पर्यंत अनेक दिग परिवर्तन होइছে। सबुठार गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन होउছে परिवार पई गैस सिलिंडर बुकिंग पई नियम को कड़ाकड़ी करबा। एही समय एबे गैस संयोग विच्छिन्न हेबार आशंका मध्य रहिছে। 25 दिन पर मिलिबो सिलिंडर। घर एलपीजी सिलिंडर बुकिंग मध्य बाध्यतामूलक समय व्यवधान को सरकार वृद्धि करिसंते। पूर्व मात्र 21 दिन पर एक सिलिंडर पुनः बुक करा जाई पारुतला, किंतु वर्तमान सहरांचल रे सर्वनिम्न 25 दिन अपेक्षा अवधि रहिছে। 25 दिन बीतीबा परे आपण परवर्ती सिलिंडर बुक करि पारिबे। अन्य पकरे ग्रामांचल रे 45 दिन पर परवर्ती सिलिंडर बुक करा जाई पारिबो। गैस वितरण समय एक ओटीपी प्रदान करबा एबे बाध्यतामूलक। यार अर्थ होचे आपण सिलिंडर पाइबा पूर्व आपनक पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक ओटीपी पठा जिवो एवं या परे ही वितरण संपूर्ण बोली विवेचना करा जिवो। एही पदक्षेप नकली वितरण बंद करिवो बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर रेलवे रे खूब शीघ्र मिलिबो चाकरी सुजोग। शीघ्र करंतु आवेदन। जदि आपण रेलवे रे चाकरी करिवार स्वप्न देखुचंती तेबे संपूर्ण जदि आपण रेलवे रे चाकरी करिवार स्वप्न देखुचंती तेबे सुवर्ण सुजोग आसी पहुंची जाइछि। रेलवे नियुक्ति बोर्ड 119 सेक्शन कंट्रोल रो पदवी पूरण पई एक व्यक्ति जारी करिछि। रेलवे कार्य मदरे सेक्शन कंट्रोल रो भूमिका को एक गुरुत्वपूर्ण दायित्वपूर्ण पदवी भाबरे विवेचना करा जाय। रेलवे नियुक्ति बोर्ड द्वारा जारी करा जैतबा व्यक्ति अनुसार प्रार्थी माने 2024 जुलाई 15 ठारू एही पदवी पई आवेदन करि पारिबे। रेलवे नियुक्ति बोर्ड 119 सेक्शन कंट्रोल रो पदवी पई नियुक्ति घोषणा करिछि बोले खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर राति नै गला 1300 जीवन। ब्रिटेन रे लू हीट वेव रो प्रभाव साधारण जीवन यात्रा को अस्तव्यस्त कर दैछि। साधारणतः ठंडा पाग रहउतबा एही देश रे तापमात्रा 37 डिग्री सेल्सियस रो अधिक जून मास रेकॉर्ड छुइबा एवं लगातार उष्क राति जोगु विभिन्न समस्या देखा दैछि। लू जोगु जरूरकालीन मेडिकल कॉल प्राय 20% वृद्धि पाइछि एवं हॉस्पिटल गुड़िक उपरे चाप बढ़िछि। विशेषज्ञ मतरे यह अनेक अकाल मृत्युर कारण पालिटिछि। ब्रिटेन रो अधिकांश स्कूल एवं घर गरम सहयोग करबा पई डिजाइन होई न थाए, तेणु स्कूल रे पाठपढ़ा बाध्यतामूलक भाबरे बंद रखा जाइछि। हां आज्ञा यूरोपीय देश गुड़िक एबे प्रबल गरम एवं लू प्रभाव रे जर्जरित होउछन्ति। दिन को दिन रेकॉर्ड परे रेकॉर्ड भाउछि। तापमात्रा सबुठारु बड़ कथा होउछि एही भीषण गरम एबे सुधा पाखापाखि 1300 लोकक जीवन नैतबा सूचना मिलिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर आरोग्य सेतु 2.0 ऐप रो शुभारंभ कले जेपी नड्डा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोमवार आरोग्य सेतु 2.0 ऐप एवं यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई लॉन्च करिसंते। कोविड समय आरंभ होइतबा आरोग्य सेतु ऐप रो उन्नत संस्करण आरोग्य सेतु 2.0 लोकक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकॉर्ड रखिबारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भाबे कार्य करिवो। एही सुविधा जरिए हिताधिकारी करितबा स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा खर्च पई करितबा दाबीर स्थिति को सहजरे ऑनलाइन रे देखि परिबे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट आईडी स्वास्थ्य रेकॉर्ड परिचालना हॉस्पिटल डिजिटल पंजीकरण समेत समस्त स्वास्थ्य सेवा विवरणी पाई यह नागरिकों निमंते एक डिजिटल गेटवे होबो बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर हॉस्टेल रसोई रे लागिबो पीएनजी उच्च शिक्षा विभाग निर्देश। हॉस्टेल रसोई घर रे एणिके व्यवहार हबो पीएनजी एलपीजी गैस जोगाण रे बारंबार समस्या को दृष्टि रखे बड़ पदक्षेप नैचंते उच्च शिक्षा विभाग। राज्यर समस्त सरकारी उच्च शिक्षानुष्ठान रो हॉस्टेल किचन रे पर्यायक्रमे पाइप नेचुरल गैस बा पीएनजी व्यवस्था करबा को विभाग निर्देश दैछि। एलपीजी अभाव किमा जोगाण रे विलंब जोगु जेपरि छात्र छात्री खाद्य प्रस्तुत रे कोनोसी बाधा सृष्टि न हुए एति पई समस्त हॉस्टेल रे पीएनजी संयोग संभावना नै सर्वे करबा को उच्च
ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା, ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଣଘରୋଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂକଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ହଟାଯିବା ପରେ ଏବେ ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସଂକଟ ଆରମ୍ଭରେ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂକଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସି ଦାବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ବିଜେପି ସରକାର, ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଦେବେ ପାଣ୍ଠି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଡା କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅଣ୍ଡା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସରକାର ଇସ୍କନକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲେ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇବା ପରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁରୁ ଅଣ୍ଡା ସମେତ ସମସ୍ତ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତଥ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଟିଏମସି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସଂଶୋଧିତ ଇଂରାଜୀ ବନାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଶୋଧିତ ଇଂରାଜୀ ବନାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ସଂଶୋଧିତ ଇଂରାଜୀ ବନାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଉପଖଣ୍ଡ ତହସିଲ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିର ଅପଭ୍ରଂଶ ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ସଂଶୋଧନ ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାମ ଫଳକ, ବିଜ୍ଞାପନ ଫଳକ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଫଳକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମାସେ ଭିତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଜ ନାମ ଫଳକ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର କେବଳ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100 ଟଙ୍କିଆ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ନିକଟ ଦିନ ଗୁଡିକରେ 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଘରେ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ 500 କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ 100, 200 ଭଳି ଛୋଟ ନୋଟର ଚାହିଦା ବଢିଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବଜାରରେ ନୋଟର କୌଣସି ଅଭାବ ଅଛି, ବରଂ ଅନେକ ଲୋକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କତା ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିବାକୁ ନିରାପଦ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 135ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 135ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜୁନ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ମୋଦି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଭାରତର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏସହ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାର ଫାଇଦା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଭାରତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ଦେଶବାସୀ ଗର୍ବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେନାର ଶକ୍ତି ବଢିଛି। ଭାରତ C-95 ବିମାନ ତିଆରି କରିଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ନେଇ ଆକାଶ ଯାଏଁ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବେ ମଜବୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନରେ ଦେଶ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦେଶ ନିଜର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବାଜି ମାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ମ ପିଲା ପଢିବେନି ତୃତୀୟ ଭାଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପଢିବାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 2ଟି ଭାଷା ପଢି ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବେ। ସିବିଏସଇ ଶୈକ୍ଷଣିକ ସେନ୍ସନ 2024-27 ରୁ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପଲିସି ବର୍ତ୍ତମାନର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଭାଷା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ଜାରି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାଷା ପଢିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହି ସହିତ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଏସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏସି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣା ଏସି ପାଇପାରିବେ। ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦାବିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପିଆଇବି ଏହି ଭିଡିଓ ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଣ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କିମ୍ବା ମଞ୍ଚରୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ମାଗଣା ଏସି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ପିଆଇବି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ ଫେକ୍ ଲେବଲ କରିଛି। ପିଆଇବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ମାଗଣା ଏସି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନଗଢ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସିକ୍ରେଟ ମିଟିଂ ରେ କଣ ହେଲା? ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବା ସରକାରୀ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଟ୍ରାକ୍ 2 ଡାଏଲଗ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବିନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜାଯାଇପାରିବ। କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ 2 ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଖବର ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ କିମ୍ବା କିଛି ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ବେସରକାରୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମ ନଜରରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଓଭରଟାଇମ୍ କଲେ ମିଳିବ 2 ଗୁଣା ଦରମା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ସମୟ ଏବଂ ଓଭରଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମେ 2024ରେ ନୂଆ ଲେବର କୋଡର ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନୋଟିଫାଇ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ କୋଡ ଅଧୀନରେ କାମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମୟକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଭରଟାଇମର ସୀମା ଏବଂ ଏହାର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। କଣ ରହିଛି ନୂତନ ନିୟମ? ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ। ସାପ୍ତାହିକ ସୀମା, ସପ୍ତାହ ସାରା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। 2 ଗୁଣା ପଇସା, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଓଭରଟାଇମର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦରମା ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଭରଟାଇମ, କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଓଭରଟାଇମ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ। ମିନିଟ ହିସାବରେ ବଦଳିବ ନିୟମ। ନୂଆ ଆଇନରେ ଓଭରଟାଇମ ସମୟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ମଦ୍ୟପାନ ଟେନସନ, ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ଯାଏ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଦେଶ ହାତରେ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଗଚି ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଏଥିସହ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବଗଦାଦ ଠାରେ ନିଜର ଇରାକୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଏକ ଯୌଥ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇରାନର ନଜର ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ରହିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବା ପରେ ଏହି ଜଳପଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 6 ଜଣ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାମ। 22 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ 6 ଜଣ ସାହସୀ ସେନା ସୈନିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଶହୀଦ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଲେଖାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀର ୱେବସାଇଟ ରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର 2 ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଇଫଲ ମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବାୟୁସେନା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବେଦାର ମେଜର ପବନ କୁମାର, ରାଇଫଲ ମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ କୁମାର, ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଦିନେଶ କୁମାର, ଅଗ୍ନିବୀର ମୁରଲୀ ନାୟକ, ହାବିଲଦାର ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୈନିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱେଲେଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠାୱେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର 2025-26 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭାରତର ଏହି ଅଗଣୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 3565 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୋଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହାର 99% ରହିଛି। ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ ଫ୍ରଡ୍ ରୋକିବାକୁ ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କରିପାରିବେନି ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଫ୍ରଡ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରବିଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରବିଆଇର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ିକର ମତରେ ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଜାଲିଆତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆରବିଆଇ ଏପ୍ରିଲରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫର୍ମ 10,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଘଣ୍ଟାର ବିରତି ଦିଆଯାଉ। ଏହି ବିଳମ୍ବ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ଯେଉଁଠାରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାଷାରେ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଫୁସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 1 ଘଣ୍ଟାର ବିଳମ୍ବ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ଏବଂ ସତର୍କ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାରବାର ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲାଗୁ କରାଯିବ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ 10,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୋକାନରେ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମରେ କିଛିଟା ନମନୀୟତା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ୟୁଏସ୍ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ବଡ଼ ଡିଲ୍, ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ଘୋଷଣା। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର ତେହେରାନର କୃଷି ବଜାର ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକାର କୃଷି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ପାଲଟିପାରେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବଜାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଇରାନ। ଇରାନକୁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ନେବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗହମ, ସୋୟାବିନ ଏବଂ ମକା କିଣିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବେକାରୀକୁ 3,000, ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 50,000। ପ୍ରତି ମାସରେ ବେକାରୀକୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା, ଅବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ମମତା କାବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏବେ କେହି ଆଉ ବିନା ଚାକିରିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଚାକିରି ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେହି
ରୋଜଗାର को प्रति मासरे 3000 टंका अविवाहित महिला को उच्च शिक्षा 50,000 सरकार रे आसु आसु अजाड़ी देले सुनार कलश प्रथम बजट रे खेल करिछि शुभेंदु को सरकार एमिति बजट देखि ताजुब ममता सुनार राज्य पलटिछि पश्चिम बंग पूर्व ममता सरकार रे पश्चिम बंग पई एमिति बजट केबे देखिबा को मिली नथिला किंतु शुभेंदु आसु आसु बजट रो एडी खोली दैछन्ते एमिति बजट सुनिला परे पश्चिम बंग रे खुशी कहिले न सरे पश्चिम बंग रे बीजेपी सरकार आसीबा परे विधानसभा प्रथम बजट उपस्थापन करछन्ते अर्थमंत्री सपन दाता गुप्ता एमिति बजट को देखि ममता बनर्जी को मुंड पूरा गोल होई जाईछि 21 वर्ष रो 45 वर्ष बयस मध्य रोजगार व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ भरोसा योजना घोषणा करछन्ते शुभेंदु जो सातक धारीଙ୍କ पाखरे चाकरी नथिबो सेमानको मासिक 3000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबो सेहि भली बेकार अण सातक माने प्रति मासरे 2000 टंकार भत्ता पाइबे खाली सेतिक नहे अविवाहित महिला को उच्च शिक्षा ପାଇଁ एकाथरके 50,000 टंका अनुदान देबाको घोषणा करछन्ते बोले खबर मिलिछि आज परवर्ती खबर पाठ्य पुस्तक त्रुटि नहीं सरकार को बड़ कार्यानुष्ठान निलंबित हेले 4 अधिकारी पाठ्य पुस्तक असंख्य त्रुटि नहीं चलता विवाद भितर राज्य सरकार बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करछन्ते पाठ्य पुस्तक सह संयुक्त 4 जन अधिकारी को सरकार निलंबन करछन्ते निलंबन होइतबा 4 अधिकारी मध्य रहिछन्ते एससीईआरटी रो प्रवर्तन निर्देशक मनोज पाड़ी सहकारी निर्देशक फलिप्ता पाड़ी दिलीप कुमार साहू और भारती टुडू पाठ्य पुस्तक त्रुटि नहीं मुख्यमंत्री कहते कि जो माने एही षडयंत्र सम्मुख थिबे सेमानक ऊपर कार्यानुष्ठान नियाजबो यह सब त्रुटि थिबा बही गुडी को प्रत्याहार करी छात्र छात्री मानको निर्भूल बही प्रदान करा जिवो बोली से प्रतिश्रुति दैथिले एहार 24 घंटा न पूर्ण राज्य सरकार कार्यानुष्ठान स्वरूप 4 जन अधिकारी को निलंबन करछन्ते बोली खबर मिलिछि आज परवर्ती खबर फेणिकी आउ फंड रे नोए सीधा सड़क भारत आसी मध्य को मनाइबे ट्रम्प विदेश मंत्री देले सूचना अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आसंता वर्ष आरंभ रे भारत गस्त रे आसीबे अमेरिकार विदेश मंत्री मार्को रूबियो एही गुरुत्वपूर्ण सूचना दैछन्ते से कहछन्ते राष्ट्रपति ट्रम्प आसंता वर्ष आरंभ रे भारत गस्त करबे मोर राष्ट्रपति एही गस्त को चूड़ांत रूप देवा पाई निजे भारत गस्त रे जाउछि रूबियो आउरी मध्य कहछन्ते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति ट्रम्प को मध्य बहुत भल संपर्क रहिछि भारत एवं अमेरिका एवं वेनेजुएला सह कथाबार्ता करछु एवं आमे जोगाण बुद्धि ऊपर काम करछु भारत और अमेरिका मध्य बहु प्रतीक्षित ट्रेड डील खूब शीघ्र चूड़ांत होबाकू जाउछि बोली से प्रकाश करछन्ते भारत दुनियार से केतक सीमित देश मध्य अन्यतम जा पाखरे भारी अशोधित तेल को निशोधन करिवार अद्भुत क्षमता रहिछि प्रधानमंत्री मोदी प्रशंसा करी से कहछन्ते जे मोदी भारत को एक ग्लोबल पावर बा विश्व शक्ति रे परिणत करिसन्ते बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर केंद्र सरकार बदलिले राशन नियम एबे परिवार नोए सदस्यक संख्या आधार रे मिलिबो देशर सार्वजनिक बंटन व्यवस्था पीडीएस एवं राशन व्यवस्था रे एक बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिलि पारे केंद्र सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा संशोधन बिल 2024 रो चिठा ड्राफ्ट जारी करछन्ते एतिरे अंतर्दय अन्न योजना एएवाई अधीन रे राशन बंटन प्रणाली रे परिवर्तन करबाकू प्रस्ताव दिया जायछि सरकार को कहबा अनुसार एही पदक्षेप उद्देश्य होछि खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करबा एवं बंटन व्यवस्था को अधिक न्याय संगत करबा चिठा प्रस्ताव अनुसार पर्यंत अंतर्गत अन्न योजना अधीन रे प्रत्येक योग्य परिवार को प्रत्येक मासर 35 किलोग्राम शस्य अन्न दिया जाउछि एबे याको बदले मासको प्रत्येक व्यक्ति पिछा 7 किलोग्राम शस्य देबाको प्रस्ताव दिया जायछि तबे सरकार स्पष्ट करछन्ते जे गोटे परिवार को मिलुतबा शस्यर सर्वाधिक सीमा प्रत्येक मासर 35 किलोग्राम ही रहिबो अर्थात परिवारर सदस्य संख्या अनुसार शस्य बंटन कराजिबो किंतु मोट परिमाण निर्धारित सीमार अधिक होबो नै बोली खबर मिलिछि आज परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बेले ट्रोल फेज छाड़ कोटी ओडियांक मौनमणि महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़दाण्ड को आसीबे साथीरे बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा को आनिबे सेते पाई बड़दाण्ड रे सजय होउचे तीन रथ आउ रथ ऊपर महाप्रभु को टिके झलक पाइबा पाई देश विदेश रो धाई आसीबे कोटी कोटी श्रद्धालु सेते पाई राज्य सरकार को पक्षरु व्यापक बंदोबस्त करा जायचे यात्री को सुविधा देखि रथ यात्रा और बाहाड़ा रे दिन राति बस चलिबो एने सूचना दैचंदी परिवहन कमिश्नर महाप्रभु को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जुलाई 16 तारिख रे पड़िबो रथ यात्रा बेले सुरक्षित यात्रा को नहीं आज एक प्रस्तुति बैठक परिवहन कमिश्नर अमिताभ ठाकुर अध्यक्षतार अनुष्ठित होइछि बैठक रे राज्य घरोई बस मालिक संघर कर्मकर्ता पुलिस कर्मचारी और अन्य अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले यात्रा समय भिड़ को देखि केमिते बस चलाचल करिवो से नै फुंकानुफुंक आलोचना होइतिला बैठक रे निष्पत्ति अनुसार यात्री सुविधा को देखि गुंडीचा और बाहुडा दिन टोल गेट रे फीस आदाय होबनी पिपिली टोल गेट रे बस कार किमा कोनोसी गाड़ी को फीस आदाय करा जिवो नै बोली खबर मिलि तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एतिला आजिरो 20 बड़ मुख्य खबर जदि वीडियो भलो लागिचे हेले वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करि पाकरतेबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी खबर सर्वप्रथम जानि पारबे आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार आपन मान को बहुत बहुत धन्यवाद।